So good morning. Today we are going to start a last topic of the accountancy and financial management, that is fire insurance claim. Now you have studied the various types of insurance in the organization of commerce, I think so. So why the insurance is taken by the businessman? It is because there are some natural calamities, some other calamities which can create the problems of wastage of assets, land and building, plant and machinery, building premises or godowns. And if such loss is to be arises in the business, it becomes difficult to the businessman to come out from such situation. And the general insurance companies, which are giving the assistance to the businessman, that if you are make the payment of premium every year, what are the assets, what are the properties with you, the valuation is made, and if something is happened due to fire, due to any other reason, the risk is to be covered by the insurance company and claim is made available to the businessman. Say for example, if 10 crores of property is with a businessman, that is a small businessman or medium businessman. But in the case of big business organizations or companies, 100 crores, 2000 crores or like that amount is to be invested in the business activities. And if any event or any calamities is taken place and the business has occurred a loss that cannot be sustained by the businessman and it cannot comes out for the 5 years, 2 years, whatever may be the period for coming out from that situation, the insurance is one of the most important source, we can say, in which if a small businessman is having a property of 1 crore to 10 crores, then he can pay certain amount of premium to the insurance company. So if your property is having 1 crores of rupees, 10 crores of rupees, and just you can pay only thousands or lakhs of rupees as a premium to the company, general insurance company, then if anything is happened, it may be fire, it may be in the case of marine insurance policy, if the exporter or importer export or import the goods through the boats or the other vehicles, airport or other like that, then road transport, then if accident is taken place in the sea, we know that if the particular ship is coming from America to India or it goes out from India to other countries, it may take the time of 2-3 months or more than that also. And that is why if anything is happened in the sea,
In the sea, what happens? Sometimes the air pressure is to be increased. The crowded, we can say, the things are to be happened, and the ship is to be going into danger. And whatever may be the goods or commodities or products in that ship, that can also to be lost in the water. And for this purpose, various types of risks which are to be covered by the insurance company, these are only 10 to 15% of insurance premium you can pay to them, and you can get whatever may be the loss which is arises from the particular event, particular incidents, that is to be covered by the insurance company. So need of insurance is very, we can say, importance, because if something is happened, the insurance company can pay the claim to the particular businessman. Now insurance business is one of the business. Suppose I give the example here. If 10 lakhs rupees premium is paid by the 100 businessmen, 10 lakhs premium is paid by the 100 businessmen, then 1 crores of the amount is to be made available with the insurance company. But in the particular year or academic year, only 2-3 companies are having the loss due to the fire, due to the other cases, natural calamities like that. So if 10 lakhs rupees you are paying and 100 companies are paying the installment to the insurance company of rupees 1 crore, the 1 crores are not to become into danger by the insurance company. Say for example 30%, 20%, only 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs, maximum 50 lakhs amount is to be paid as an claim to the businessman. So 50 lakhs rupees are remain with the insurance company. That is the business. 100 लोकांचे इन्शुरन्स तुम्ही उतरवले कंपन्यांचे 10-10 लाख रुपये घेऊन, आणि त्याच्यातले 4-5 म्हणजे कंपन्यांनाच तुम्हाला जर फक्त भरपाई द्यावी लागत असेल, नुकसान भरपाई, तर राहिलेला बिझनेस हा कंपन्यांचा बिझनेस असतो, म्हणजे प्रॉफिट असतो. So this type of business is now become very popular. Various types of foreign companies, insurance companies, government companies, private companies are entered in the insurance business, and crores of rupees profit they can earn. But if you are paying only 10 lakhs and you are getting the amount of rupees 1 crore as a insurance claim from the company, then you may also to be in a good position to run the business without any risk or without any break in the business. So such types of things are to be happened in the business. Now we are consider here fire insurance claim, not the other insurance, marine insurance, then accident or other types of earthquake and water flow, or other things which are not to be considered in the fire insurance claim. So when any fire is occurred to the go down, to the building, to the office, then ultimately the record, registers, books of accounts and other documents, along with if the go down has occurred by the fire, then whatever may be the store of goods or materials will be there, that can become into danger, or it can be catch by fire, and the total amount or the total goods are to be destroyed, and there is a huge loss to the businessman. But if the businessman has taken the policy of a go down of a fire where the fire is to be occurred,
then he can get the insurance claim from the insurance company immediately. But there is a procedure. If the fire is occurred, you can try your level best to minimize that fire. एखाद्या गोडाऊनला किंवा कंपनीला किंवा ऑफिसला आग लागली, शॉर्ट सर्किट असेल, बऱ्याचशा शॉर्ट सर्किटमुळे आगी लागतात. आता आपण हॉस्पिटल बघतोय, बरीचशी कोविड सेंटरला आग लागते. आग लागणं हा उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये शॉर्ट सर्किट मोठ्या प्रमाणात होतं. मशीन्स गरम होतात, तुमचे एसी गरम होतात, आणखीन काही काही यंत्रणा मशीन ज्या असतील त्या गरम होतात आणि त्याचा स्फोट होतो. आणि स्फोट झाल्यानंतर फायर ही ठरलेली असते, आग ठरलेली असते. आणि मग आपल्याला वाटतं ह्याने अगोदर का काय केलं नाही. एनी इन्सिडन्स इज नॉट हॅपन बाय आस्किंग यू. कुठलीही घटना आपल्याला विचारून होत नाही. तसं जर माहिती असतं की उद्या आपल्याला काहीतरी येणं होणार आहे तर आपण अगोदरच दक्ष राहिलो असतो. तसं एखाद्या कंपनीला, एखाद्या गोडाऊनला, एखाद्या ऑफिसला जर आग लागली तर त्यांना कसं वाटेल की आपण आग लावली किंवा आग लागलीच पाहिजे, बरं झालं आग लागली, आता आपण व्यवस्थित आपलं जीवन जगू, असं कधीच होत नाही. So such types of things are to be happened when the particular short circuits or any other causes of fire are to be occurred. Then the total goods, total documents, total records that are to be destroyed by the fire. आणि मग अशा वेळेला जेवढं तुम्ही आग विझवण्यासाठीचे प्रयत्न केले पाहिजेत, कारण एव्हरी कंपनी, एव्हरी बिझनेस ऑर्गनायझेशन हॅज इज ओन सेफ्टी मेजर्स. आग लागली म्हणून नुसतं बघत राहता कामा नये. जळू दे, जाऊ दे असं कधीच कोणी म्हणत नाही. आपण प्रयत्न करतो. आणि कंपन्यांमध्ये तर फायर एक्झिस्ट विषयी म्हणजे ज्या मशीन्स असतात आग नियंत्रित करणाऱ्या, त्यांची स्थापना किंवा त्यांचं मुद्दा म्हणून इन्स्टॉलेशन केलेलं असतं. तिथं तुमच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे सिलेंडर्स असतील. जे कार्बन हा तुम्हाला आग विझवण्यासाठी उपयोगाला येतो. छोटे छोटे सिलेंडर असतात, बसमध्ये वगैरे आपण बघतो प्रवास करताना एवढाच सिलेंडर असतो. पण तो प्रायमरी लेवलला, प्राथमिक तुम्ही काय केलं, प्रथम म्हणून त्याच्यावर काय केलं, बऱ्याचशा ठिकाणी पाण्याचे फवारे मारले जातात. त्या पाण्यामध्ये पुन्हा वेगवेगळ्या प्रकारचे वायू असतात की जे आगीला नियंत्रित करू शकतात. की निव्वळ आग म्हणजे पाण्यामुळे आग विझते असं कधीच होत नाही. आपण एखादी जर फायर ब्रिगेडची गाडी घंटा वाजवत गेली तर आपण समजतो कुठेतरी आग लागली. आणि मुंबई सारख्या ठिकाणी इंडस्ट्रियल एरियामध्ये अशा घटना नेहमी घडत असतात. मग फायर ब्रिगेडच्या गाड्यांना कॉल येतो, त्या गाड्या घंटा वाजवत जातात, सायरन वाजवत जातात आणि आपल्याला लक्षात येतं की कुठेतरी आग लागलेली आहे. त्यांचे प्रयत्न असतात. कंपनीचे देखील स्वतःचे प्रायमरी लेवलला प्रयत्न असतात. नाहीतर काय काय वेळेला कंपनी डबघायला आलेली आहे, असंही करा तसंही करा, कंपनी आपली बुडणार आहे, डुबणार आहे, आपण स्वतः आग लावायची आणि कंपनीकडून पैसे घ्यायचे, असे काही उद्योग करणारी लोक असतात. पण त्यांना त्याच्यामध्ये कंपनी म्हणजे यश मिळू देत नाही. कारण कंपनीचे जे सर्वेयर असतात, आग लागल्यानंतर तुम्ही पंचनामा केला पाहिजे. कशामुळे आग लागली त्याचं कारण शोधून काढलं जातं. फायर ब्रिगेडवाले असतील किंवा आणखीन इतर कोणी तज्ज्ञ असतील, ते सगळे त्या फायरच्या बाबतीमधलं रिझन काढतात. इट इज बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, इट इज बिकॉज ऑफ एसी ब्लास्ट किंवा आणखीन काय कारण असतील. एखादा वायू गळती झाली असेल, वायू गळती झाल्यामुळे देखील आग लागू शकते. त्याचा कुठेतरी आगीशी संबंध आला किंवा काहीतरी संबंध झाला तर लगेच आग ही पेटू शकते आणि आग लागू शकते. तर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, युअर ओन तुमची स्वतःची यंत्रणा असली पाहिजे. आणि त्या स्वतःच्या यंत्रणेमार्फत गाड्या येईपर्यंत किंवा इतर यंत्रणा तुमच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत
तुम्ही काही ना काही केलं पाहिजे. तिथं पाईपलाईन असतात, पाणी मारण्याचे फवारे तुमच्याकडे असतील, अगदी 40-50 फुटावरून देखील आपल्याला पाणी फवारा मारता येतो. अशा प्रकारचे प्रेशर त्याला असतं आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही काय केलं आणि मग त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळेला सगळ्याचा सगळा माल जळून खाक होण्यापेक्षा काहीतरी माल तुमचा त्याच्यामध्ये तुम्ही वाचवू शकता. मोठं गोडाऊन असेल तर 100% कॅपॅसिटीनं भरलेलं असेल तर त्याच्यातलं तुम्ही प्रयत्न करून 20-25% तुमचं नुकसान होऊ शकतं. 75% माल तुम्हाला वाचवता येतो. आता काही काही वेळेला आग एवढी मोठी असते की जाग्यावर काहीच शिल्लक राहत नाही. माणसं पण मरतात, मालाचे, संपत्तीचं, इमारतीचं सगळ्यांचं नुकसान होत्याचं नव्हतं होतं. म्हणजे तिथं काहीच करू शकत नाही. पण जिथं यंत्रणा उभा केलेली असते आग नियंत्रित करण्याची, तिथं मात्र 20%-25% लॉस होऊ शकतो, माल जळू शकतो, खाक होऊ शकतो. पण जो 70%, 75%, 50% जो काही वाचलेला माल असेल त्याला इन्शुरन्स मध्ये साल्वेज असं म्हटलं जातं. SALVAG. Salvage means when the fire is occurred, but from that fire certain goods or certain properties are to be remain safe. त्या सुरक्षित राहतात, त्याला साल्वेज असं म्हटलं जातं. त्याच्यासाठी सेपरेट शब्द साल्वेज हा आहे, ज्याच्यामधून जेवढं काही आग लागली, नुकसान झालं, त्याच्यामधून देखील काही वस्तू तुम्हाला 100% जरी नाही तरी 60%, 70% वाचवता येऊ शकतात. and that 60% or 70% product or goods which are to be remained in good condition, that is known as salvage. तर अशा ह्या इन्शुरन्सच्या बाबतीमध्ये आपल्याला काही गोष्टी बोलता येतील, सांगता येतील. याचं जे अकाउंटिंग आहे, जे आपल्या दृष्टीनं अकाउंटिंगचा भाग महत्वाचा आहे. तर काही काही वेळेला जी आग लागते त्या आगीमध्ये रेकॉर्ड सुद्धा जळून खाक होतं. म्हणजे कशावरून तुम्ही व्हॅल्युएशन करणार, तुमचा गोडाऊन मध्ये किती माल शिल्लक होता याचं रेकॉर्ड, याचे डॉक्युमेंट्स जर तुमच्याकडे नसतील तर तुम्ही कशाच्या आधारे ते प्रूव्ह करणार किंवा कशाच्या आधारे त्याचा पंचनामा करणार हे कंपनीच्या अधिकाऱ्याला किंवा सर्वेअरला सांगावं लागतं. मग कंपनीकडे जे ऑफिस होतं तिथले डॉक्युमेंट पण जळाले, जे जे कागदपत्र महत्वाचे असतील, स्टॉक रजिस्टर असेल, काय असेल, ते सगळं जळालं. तर मग अशा वेळेला लास्ट इयर्स फिनान्शियल स्टेटमेंट्स, आता ती कुठेतरी तुम्ही ऑडिटरकडे किंवा इतर, कारण ऑफिसमध्ये हे सगळे रजिस्टर असतात, हे जळाल्यावर हे कसे शिल्लक राहतील. पण काय काय वेळेला आपण कंपन्या लोन घेतात तुमच्या स्टॉकवरती, तुमच्या गुड्सच्या मॉर्गेजवरती, आणि तिकडून देखील तुम्हाला बँका, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन यांच्याकडून माहिती मिळू शकते. 10 वर्षाचं जर समजा तुम्ही इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला रिटर्न भरलेले असतील तर त्याचं रेकॉर्ड तुमच्या कंपनीतलं जरी जळालं तरी इन्कम टॅक्स ऑफिस मधलं सुरक्षित असतं, तिकडून तुम्हाला त्याची माहिती मिळवता येऊ शकते. सो दीज आर सम सोर्सेस वेअर फ्रॉम यू कॅन गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्शुरन्स which is claimed by the insurance company, and the record is also destroyed in the fire along with the goods and commodities. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायच्या आहेत. आता ज्या ज्या काही गोष्टी आपण फायर इन्शुरन्स क्लेम मध्ये बघणार आहोत त्याचं थोडक्यात तुम्हाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सांगतो. एक साधं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करायचं असतं. म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंट वरून, ट्रेडिंग अकाउंट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे डेबिटला ओपनिंग स्टॉक असतो, त्याच्यात परचेसेस असतात, लेस रिटर्न्स असतील, आणखीन काही वेगळ्या प्रकारचे खर्च केलेले असतील ते ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला असतील. क्रेडिटला सेल्स असतील, त्याच्यातून रिटर्न्स असतील, काही क्लोजिंग स्टॉक असेल, आणि मग जो काही तुमचा क्रेडिटचा टोटल केल्यानंतर डेबिटला जो फरक येतो त्याला ग्रॉस प्रॉफिट आपण म्हणतो. आता ग्रॉस प्रॉफिट आणि सेल्स याचं पर्सेंटेज काढलं जातं. समजा सेल्स तुमचे 20 लाखाचे आहेत आणि ग्रॉस प्रॉफिट जर डेबिटला फरक 2 लाखाचा असेल तर 10%
हा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो येईल 20 लाखाच्या 10% 2 लाख येतील. जे त्या पद्धतीने आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिटचा रेशो काढता येतो. आणि हे एका वर्षाचाच ट्रेडिंग अकाउंट असेल. आणि जर समजा आग ही वर्षाच्या शेवटी अशी काही अकाउंटिंग इयरलाच आग लागेल असं सांगता येत नाही. आग कधीही लागू शकते. वर्षाच्या सुरुवातीला लागेल, 2-3 महिने झाल्यानंतर लागेल, 6 महिने झाल्यानंतर लागेल, किंवा 1-2 महिने अकाउंट इयरला शिल्लक असताना लागेल. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मग एका वर्षामध्ये आपण ट्रेडिंग अकाउंट तयार करतो. दुसऱ्या वर्षामध्ये जेव्हा आग लागलेली असते, 6 महिने झालेले असतील, 3 महिने झाले असतील, 9 महिने काय असतील ते असतील, त्याचं मेमोरँडम ट्रेडिंग अकाउंट तयार केलं जातं. पहिलं साधं ट्रेडिंग अकाउंट आणि दुसरं मेमोरँडम ट्रेडिंग अकाउंट. या मेमोरँडम ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये जे गेल्या वर्षीच्या ट्रेडिंग अकाउंट मधला जो क्लोजिंग स्टॉक असेल तोच मेमोरँडम ट्रेडिंग अकाउंटचा ओपनिंग स्टॉक असेल. जे ट्रेडिंग अकाउंटला सेल्स 20 लाख दिलेत आणि बाय क्लोजिंग स्टॉक समजा 2 लाख रुपये दिले असतील, आणि सेकंड नेक्स्ट इयरचा ओपनिंग स्टॉक त्या मागच्या वर्षीचा जो क्लोजिंग स्टॉक असेल 2 लाख, तोच पुढच्या वर्षीचा मेमोरँडम ट्रेडिंग अकाउंटला टू ओपनिंग स्टॉक, गेल्या वर्षीचा क्लोजिंग स्टॉक, पुढच्या वर्षीचा ओपनिंग स्टॉक, तेच 2 लाख रुपये टू ओपनिंग स्टॉक मेमोरँडम अकाउंटला घेतले जातील. पुन्हा परचेसेस जे काय झालेले असतील 5-6 महिन्यामध्ये आग लागण्या अगोदर, त्याच्यावरचे परचेसेस, त्याच्यावरचे रिटर्न्स, हे सेल्स, आणि मग क्लोजिंग स्टॉक तर तुम्हाला माहिती नाही. मागच्या वर्षी तुमचा नेट प्रॉफिट म्हणजे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हा 10% होता, तोच ॲज इट इज लक्षात घेऊन गेल्या वर्षीचा 10% होता म्हणजे चालू वर्षीचा देखील 10%च असेल असं गृहीत धरून ग्रॉस प्रॉफिट अगोदर काढला जातो. तुमचे या वर्षीचे सेल्स समजा 10 लाख असतील 6 महिन्यामध्ये, तर गेल्या वर्षी 10% ग्रॉस प्रॉफिट होता म्हणजे तुमचा ग्रॉस प्रॉफिट यावर्षी 1 लाख रुपये येणार. अगोदर मेमोरँडम ट्रेडिंग अकाउंटला डेबिटची टोटल करायची, त्याच्यामध्ये ओपनिंग स्टॉक, गेल्या वर्षीचा क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग, या वर्षीचे परचेसेस, तुम्ही ग्रॉस प्रॉफिट 10% धरला 10 लाखावर म्हणजे तो 1 लाख आला. डेबिटला रक्कम जास्त होते, क्रेडिटला कमी होते. म्हणजे मेमोरँडम हे डेबिट जास्त होतं आणि क्रेडिट कमी असतं, आणि क्रेडिटला जेवढी कमी रकमाची फरक असेल दॅट इज अ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. म्हणजे तेवढा स्टॉक तुमचा आग लागली त्या वेळेला शिल्लक होता असं समजलं जातं, आणि त्याच्यावरून तुम्हाला कंपनी नुकसान भरपाई देऊ शकते. तर अशा ह्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आहेत. सोपा आहे, अवघड नाही. तर थोडंसं लिहून घ्या की ज्याच्यामध्ये आपल्याला फायर इन्शुरन्सच्या संदर्भातली थोडीशी माहिती ही आणि त्याच्यावरचे प्रश्न कसे विचारले जातील या थेरीवरून तुमच्या लक्षात येईल. टेक डाऊन द नोट्स. फायर इन्शुरन्स क्लेम, गिव्ह द हेडिंग. फायर इन्शुरन्स क्लेम. In the modern business world, the various types of risks, are to be taken place. Risks are to be taken place due to natural calamities, CALAMITIES, natural calamities, नैसर्गिक आपत्ती, natural calamities, or any other causes of accidents and
accidents, and many other things. Many other things. In such natural or other events, the businessman has sustaining the losses which are very big in volume, POLUME, मोठ्या प्रमाणात, very big in volume, full stop. Sometimes due to the losses, lakhs and crores of rupees, loss arises, and it becomes very difficult, to manage the things, and to run the business properly, Paragraph. A fire at a business place destroys the assets, like building, plant and machinery, furniture, and the stock of goods, etc. Stop. Many of the times, along with the assets, the fire may destroys records and books of accounts of the company, full stop. All the above can creates a big problem before the business,
which is affected on the working of a business concern, on the working of a business concern. Paragraph. The businessman prefers to take insurance policy to cover the risks of losses due to fire, stop. In case of happening the events the businessman gets compensation equal to the amount of loss sustained in the business. जेवढं नुकसान झालं तेवढंच नुकसान भरपाई मिळते. तुम्ही जर 10 लाखाचा विमा उतरवला आणि तुमचं फक्त 1 लाखाचंच नुकसान झालं तर 1 लाख रुपये तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल, 10 लाख रुपये मिळणार नाहीत. नाहीतर मग हा लोकांनी बिझनेस केला असता, 10 लाखाला 10 लाख उभे करायचे. तसं होत नाही. जेवढं नुकसान झालं तेवढंच इन्शुरन्स कंपनी भरपाई देते. Stop. The businessman can lodge a claim for loss, LODG. The businessman can lodge a claim for loss with the insurance company, and by sending the surveyor the insurance company pays the amount of claim. The insurance company pays the amount of claim. Another important thing is that in case of assets, it is very easy to claim. With the insurance company, but it becomes very difficult to make a claim of
goods or stock. Goods or stock. Full stop. In case of stock, in case of stock, the insurance company has to decide. The insurance company has to decide the stock on the date of hire. The stock on the date of hire but again it becomes difficult to decide the claim when there is no proper records, when there is no proper records of the inventory or stock, of the inventory or stock. In such a case, the following procedure is to be applied for claim for loss of stock. Claim for loss of stock. त्याच्यामध्ये ए आकडा टाका. A. If proper records are maintained, and these are not destroyed by fire, रेकॉर्ड ठेवलेले आहेत आणि त्याला सुदैवानं आग लागलेली नाही. अंडरलाइन करा. In such a case, calculation of claim is not that much difficult, which is calculated as follows. Next slide, number 1. The first step is to ascertain the value of stock. To ascertain, ASCERTAIN, to ascertain the value of stock on the date of hire from the records,
on the date of hire from the records. Number 2, ascertain the amount of stock. Ascertain the amount of stock lost by fire. Loss by fire. Which may consist the following. Which may consist the following. Next line la value of stock on the date of hire. Value of stock on the date of hire. त्याच्या समोर पुढे XX अमाउंट लिहा. XX लेस, त्याच्यामधून लेस साल्वेज. साल्वेज मगाशी जे मी सांगितलं की आग लागल्यानंतर जो माल वाचतो किंवा सुरक्षित असतो त्याला साल्वेज म्हणतात. लेस साल्वेज अमाउंट XX हे वजा करून पुन्हा खाली टोटल घ्या XX. त्याच्यामध्ये ऍड, नेक्स्ट लाईनला ऍड अबनॉर्मल स्टॉक. अबनॉर्मल स्टॉक परत दोघांची टोटल करा. ऍड केल्यानंतर नेक्स्ट XX. त्याला इकडे नाव द्या स्टॉक लॉस बाय फायर. स्टॉक लॉस बाय फायर. आणि जिथे तुम्ही एक्सेस लिहिले तिथपर्यंत तो बाण दाखवा. लॉस बाय फायर किती आहे तो कसा काढला. त्या अमाउंटला 2 रेषा मारा. अंडरलाइन खाली तिथं तो लॉस कसा आला तो समजतो. नेक्स्ट लाइन नंबर 3. Compute the claim. Compute the claim. Dash देऊन. If there is no average clause. If there is no average clause, or if there is a average clause, or if there is a average clause, but there is no under insurance, but there is no under insurance, then the amount of claim, then the amount of claim will be equal to, the amount of claim will be equal to stock lost by fire. Stock lost by fire बाकीचं जे आहे ते उद्या कंटिन्यू करू. आता इथेच थांबू. त्याचा फॉर्म्युला एक दिलेला आहे तो आणि बाकीची माहिती उद्या आपण बघू.